After 12th standard, then most of the students start to work on their next career path. And at the beginning, how to collect the documentation, requirement of procedure, requirement of the forms, requirement of related material form. Most of the times they are missing the links and they do not have enough information and idea regarding the relevant document, certification, mark sheet about their next admission procedure, and they get confused, and this confusion leads for the late admissions in the correct college, desirable college, and may face the loss of academics in many cases. To avoid all the circumstances in hurry buried manner, if you know well in advance the requirement of procedure, requirement of documentations, cut off fees, locations, then all make your work easier for your admission procedure. In the same regards, today we have called upon Professor Tushar Gaikwad, assistant professor at he is working at PCCOER, one of the renowned institute working under the aegis of PCET. And sir qualification is MSc NET. He has cleared the NET chemistry. Teaching experience, sir is working over the 18 years. And sir is taking care of the admission procedure right from 16 years also. So he knows all nook and corners, shortfalls of the admission procedure, and wanted to bring in the same notification of all the rest of the people now who are in the list of admission, so that you can pave your way comfortably before all the admission procedure begin. So I request sir to take 20-25 minutes to clarify all the details to the aspirant students today. Once again, I would like to wish all the best for your today's result. And sir, please. Okay, thank you very much. And first of all, I would like to thank Principal Sir to give an opportunity to talk on this my favorite topic, because I have given a lot of sessions on this, even in Pimpri Chinchwad Prekshagruha also. I have given the lecture on this documentation and the admission process for engineering and pharmacy. So let us begin with the first eligibility criteria. So the eligibility criteria for the admission is 45% in PCM for open category and 40% for for category 40%. So in that case, some of the students, if they fail to get 45% in PCM, in that case, you can remove the subject chemistry, and instead of chemistry, you can add IT marks. Then you can also add the marks from other computer science, any technical subject you can add instead of chemistry, and you can try to fulfill the 45% for open category and 40% for other categories. So even though if some of the students are confused if they are having a less than 45% and above 40%, and if they are less than 45% and more than 40%, in that case, and even the student is from open category, in that case, we will suggest the students to, if they have economically weaker section certificate along with them, they are eligible even though they are from open category. So 40%, if more than 40% is sufficient if you have EWS certificate along with you. So this is first about the eligibility criteria. Secondly, we should know about the now documentation process. In documentation process, first we will start one by one, what documents are required and what is the benefit in the fees for that if you have that documentation along with you. So first we will start with the SC and ST category. Before going to start the documentation for all categories, first we should know that the 3 common document is required for all students for taking admission in engineering and pharmacy. First, you should have SC for Maharashtra domicile certificate. Then second, nationality certificate. Third, living certificate. These are the common certificates that everybody, and mark sheets for 10th standard and 12th standard. So these 5 documents are common to all categories. Now we will. Sir, Maharashtra domicile, correct, sir? Maharashtra domicile certificate is second. First is Maharashtra domicile certificate. Second is you can say nationality, and in some cases
nationality and domicile is a combined only one certificate if it is mentioned there. बऱ्याच ठिकाणी नॅशनॅलिटी आणि डोमिसाईल एकत्रच आपल्याला दिलं जातं, मग ते एकच सर्टिफिकेट होईल. पण जर काही ठिकाणी काही जिल्ह्यांमध्ये नॅशनॅलिटी वेगळी दिली जाते, डोमिसाईल वेगळं दिलं जातं, इन दॅट केस वी शुड हॅव सेपरेट नॅशनॅलिटी प्लस डोमिसाईल 2 सर्टिफिकेट्स. अँड देन थर्ड इज यू कॅन से लिव्हिंग सर्टिफिकेट LC कॉलेजचा. अँड फोर्थ इज युअर 10th मार्कशीट अँड फिफ्थ इज युअर 12th मार्कशीट. या कॉमन गोष्टी आहेत, या सगळ्यांना लागणार आहेत. अँड इन ॲडिशन टू दॅट मायग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर CBSE बोर्ड आणि गॅप असेल 1 वर्षाचा तर गॅप सर्टिफिकेट, ह्या ऍडिशनल गोष्टी. अँड नाव वी विल टॉक अबाउट द कॅटेगरी डॉक्युमेंट्स. कॅटेगरी वाईज कसे एक्स्ट्रा डॉक्युमेंट्स लागणार आहेत त्याच्याबद्दल आपण बोलू. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट SC अँड ST कॅटेगरी. फॉर SC अँड ST कॅटेगरी वी शुड हॅव अ कास्ट सर्टिफिकेट अँड कास्ट व्हॅलिडिटी. हे 2 सर्टिफिकेट कंपल्सरी असले पाहिजेत, तर आपल्याला ट्युशन फीज 0 असते आणि ऍज पर गव्हर्नमेंट फीज जी काय डिसाइडेड असते ते त्या फीज मध्ये आपल्याला ऍडमिशन मिळतं. अँड एखाद्या कॉलेजची फी सपोज 1,10,000 इज द फीज फॉर पर्टिक्युलर कॉलेज, त्यातली ऑलमोस्ट अप्रॉक्सिमेटली वी कॅन से 1,00,000च्या आसपास ट्युशन फीज असते. मग ती जर माफ झाली तर एकदम नॉमिनल फीज ज्या आहेत त्या रेंजमध्ये येतात. तर SC आणि ST कॅटेगरीसाठी हे 2 डॉक्युमेंट खूप महत्वाचे आहेत, कास्ट सर्टिफिकेट अँड कास्ट व्हॅलिडिटी. देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट कॅटेगरी. नेक्स्ट कॅटेगरीमध्ये यू कॅन से फॉर NT आणि VJ. NT आणि VJ डॉक्युमेंट यांच्यासाठी कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट व्हॅलिडिटी अँड नॉन क्रिमी लेअर. नॉन क्रिमी लेअर हे सुद्धा NT कॅटेगरीसाठी आवश्यक आहे. तर NT कॅटेगरी असेल तर नॉन क्रिमी लेअर, आणि नॉन क्रिमी लेअर जर तुम्हाला मिळवायचं असेल दॅट इन दॅट केस यू शुड हॅव ए बिलो 8 लाख इन्कम सर्टिफिकेट. त्यांना ते सबमिट करावं लागतं, मग तुम्हाला ते नॉन क्रिमी लेअर मिळून जातं. आता या नॉन क्रिमी लेअर असल्यामुळं NT आणि यांच्यासाठी दे हॅव ऑल्सो 0 ट्युशन फी. त्याच्यामुळे त्यांची सुद्धा ट्युशन फी 0 झाल्यामुळं बाकीची जी फीज आहे डेव्हलपमेंट फीज जी आहे ती 10-15 हजारापासून 20-25 हजारापर्यंत जेवढी असेल, फॉर डिफरंट कॉलेजेस द फीज आर डिफरंट, तर त्याप्रमाणे ती फीज तुम्हाला लागू होते NT कॅटेगरीला. नाव वी विल गो फॉर दी OBC कॅटेगरी. आता OBC कॅटेगरी सुद्धा, OBC कॅटेगरीमध्ये तुम्हाला कास्ट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, कास्ट व्हॅलिडिटी इज रिक्वायर्ड, अँड द थर्ड इज अगेन नॉन क्रिमी लेअर. पण जसं आपल्याला NT मध्ये नॉन क्रिमी लेअर होतं म्हणून आपण, आणि कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट व्हॅलिडिटी होती म्हणून आपण पूर्ण फी माफी असते, तशी OBC साठी मात्र 50% ऑफ द ट्युशन फी. अँड देन त्याच्यामध्ये 50% ऑफ द ट्युशन फी मध्ये आपल्याला डेव्हलपमेंट फी ऍड करून आपल्याला जी काही कॉलेजची फी होईल ती आपल्याला पे करावी लागते. इफ यू हॅव ऑल दीज 3 डॉक्युमेंट विथ यू फॉर OBC कॅटेगरी. कोणते कोणते डॉक्युमेंट पुन्हा एकदा सांगतो, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट व्हॅलिडिटी अँड नॉन क्रिमी लेअर. आणि बरेचसे पॅरेंट्स आमच्याकडे येतात आणि आम्हाला विचारतात की आम्ही OBC मध्ये आहोत पण आमचं उत्पन्न 8 लाखाच्या वर आहे, तर आम्हाला कॅटेगरीचा बेनिफिट मिळेल का? ऍटलिस्ट मग आम्ही पैसे पूर्ण भरायला तयार आहोत, पण ऍटलिस्ट आम्हाला कॅटेगरीचा बेनिफिट मेरिटसाठी मिळेल का? तर पूर्वी तो भेटायचा, पण आता ते पूर्णपणे बंद झालंय. इफ यू डोंट हॅव अ नॉन क्रिमी लेअर यू विल बी कन्सिडर्ड ॲज अ ओपन कॅटेगरी कॅन्डिडेट. म्हणून तुम्हाला ओपन कॅन्डिडेट म्हणून जरी तुम्ही OBC असाल, तुम्ही फॉर्म जरी भरला असाल आणि तुमच्याकडे नॉन क्रिमी लेअर मिळालं नाही आणि किंवा व्हॅलिडिटी मिळाली नाही, असं कुठलंही एखादं महत्वाचं डॉक्युमेंट तुमच्याकडे नसेल आणि तुम्ही चुकून OBCच्या प्रमाणेच सगळा फॉर्म भरलेला असेल ऍट द टाइम ऑफ CET, कारण त्या कॅटेगरी प्रमाणे जर फी कमी भरलेली असेल आपण, तर आपल्याला नंतर अजून 200 रुपये ऍडिशनल, कारण जी ओपनची फी आणि कॅटेगरीच्या फी मध्ये तो 200 रुपयाचा डिफरन्स होता, तो पे करून स्वतःला ओपन मध्ये कन्वर्ट करावाच लागेल, कारण आपल्याकडे डॉक्युमेंट्स नसतील तर. तर हा झाला OBC साठीचा. आता ओपन कॅटेगरीसाठी सुद्धा आपल्याकडे आणि OBC साठी कंबाईन एक आणि ओपन साठी अशा 2 स्कीम्स आहेत, त्याबद्दल पण सांगूया. ओपन कॅटेगरी आणि OBC कॅटेगरी या दोघं स्टुडंट्सनी, दोघं कॅन्डिडेट्स एका स्कीमसाठी अप्लाय करू शकतात व्हाईल फिलिंग फॉर्म. म्हणजे अप्लाय ऑनलाईन करत असताना, इंजिनिअरिंग ऍडमिशन किंवा फार्मसी ऍडमिशनसाठी ऑनलाईन अप्लाय करत असताना आपल्याला 2 महत्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवायचे. एक, बिलो 8 लाख इन्कम सर्टिफिकेट आपल्याकडे असेल, आपण महाराष्ट्र डोमिसाईल कॅन्डिडेट असेल, तर वी कॅन अप्लाय फॉर TFWS. T फॉर ट्युशन, F फीज, W फॉर वेवर, S फॉर स्कीम, ट्युशन फी वेवर स्कीम. मग गव्हर्नमेंटची अशी पॉलिसी आहे की फॉर आफ्टर 60 स्टुडंट्स, प्रत्येक 60 स्टुडंट्सच्या मागे
ऑल कॉलेजेस मस्ट हॅव टू टीच ऍटलीस्ट 3 स्टुडंट्स. 5% कोटा त्यांना तो TFWS साठी देणं कंपल्सरी आहे. 60 मागे 3 विद्यार्थ्यांना फ्री ऑफ कॉस्ट एज्युकेशन मिळतं. फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे ट्युशन फी 0 होते, पूर्ण फी 0 होत नाही. कारण डेव्हलपमेंट फी जी आहे 5,000, 15,000 पर्यंत, 20,000 पर्यंत, काही कॉलेजेसमध्ये इव्हन 25,000 पर्यंत आहे, ती भरावी लागते. सो ट्युशन फी वेवर स्कीम मध्ये ट्युशन फी जी मेजॉरिटी मध्ये असते 1 लाख, 1.25 लाख, ती मात्र तुमची माफ होते. तर याच्यामध्ये जनरली ओपन आणि ओबीसी कॅन्डिडेट्सनी अप्लाय करणं अपेक्षित असतं. कारण ओबीसी वाल्यांची अर्धी फी आपली माफ होऊन जाते. ती जी हाफ फी भरणार आहे ती सुद्धा तुमची वाचून जाते. आणि ओपन कॅन्डिडेटला सुद्धा याच्यामध्ये अप्लाय करता येतं. तर कंडिशन्स काय? 3 कंडिशन्स आहेत असं आपण म्हणूया. फर्स्ट यू नीड इज अ बिलो 8 lakh इन्कम सर्टिफिकेट. सेकंडली यू नीड अ महाराष्ट्र डोमिसाईल. महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या स्टुडंटसाठी ही स्कीम नाहीये. आणि तिसरं जे आहे ते मेरिट. बिकॉज फॉर एनी पर्टिक्युलर कॉलेज इफ द normal open cutoff is 92 percentage, then percentile, then for the same college the TFWS cutoff may be in the range of 93 or 94, 1% or 2% it may be higher. So it depends. मतलब जर एखाद्या कॉलेजमध्ये 99चा कट ऑफ लागत असेल तर तिथे TFWS चा 99.2 पर्यंत लागू शकतो. आणि जिथे 70चा कट ऑफ लागतो तिथे मे बी 80% पर्यंत TFWS चा कट ऑफ लागू शकतो. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्कीम TFWS. याला कोणीही ओपन असो, ओबीसी असो, कोणीही अप्लाय करू शकतं. ओके. बट कॅटेगरीच्या लोकांना मी शक्यतो SC ST वाल्यांना प्रेफर करत नाही, कारण त्यामध्ये मेरिट हाय असतं. तो यू विल गेट अ म्हणजे 1-2 कॉलेजेस तुम्हाला खालची बॉटमची मिळतील. तर TFWSचं ऑप्शन चूज करून काही फायदा नाही, कारण तशी SC ST OBC NT यांना फी 0च आहे. मग त्यामुळं TFWS ला यांनी कुणीही अप्लाय करू नये शक्यतो. सो इट इज ओपन फॉर ऑल. TFWS स्कीम झाल्यानंतर दुसरी एक आहे EBC. सो व्हॉट डॉक्युमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर EBC? तर EBC आणि EWS, पहिलं मी EWS सांगतो, देन आय विल टेल अबाउट द EBC. EWS इज इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन. तर इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शनचं सर्टिफिकेट असणं खूप महत्वाचं आहे. तर इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शनचं सर्टिफिकेट जर तुमच्याकडे असेल देन यू विल बी इलिजिबल फॉर EWS. तर इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शनचं सर्टिफिकेट जे आहे दॅट शुड बी इश्यूड बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अँड नॉट बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. कारण सेंट्रल गव्हर्नमेंटने इश्यू केलेलं सर्टिफिकेट इकडे व्हॅलिड पकडत नाहीत. तर यू शुड हॅव एन EWS सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. तर EWSचं सर्टिफिकेट जर तुमच्याकडे असेल आणि तुम्ही EWS ला टिक केलं ऍट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाईन ऍप्लिकेशन फॉर्म, तर यू विल बी कन्सिडर ॲज अ EWS कॅटेगरी. आणि EWSच्या कॅटेगरी प्रमाणे EWSचंच मेरिट लागणार. आणि EWSच्या मेरिटमध्ये काय होतं, यू विल हॅव 50% ट्युशन फी वेव. म्हणजे 50% फी तुमची माफ होते ट्युशन फीच्या. आणि म्हणजे जवळपास अर्ध्या फीच्या आसपास तुम्हाला फीज इंजिनिअरिंग कॉलेज किंवा फार्मसी कॉलेजेसला भरावी लागते. सो दिस इज फॉर EWS. पण त्याच्यासाठी EWS सर्टिफिकेट काढायला गेलात तर पुन्हा तिथेही तुम्हाला बिलो 8 lakh इन्कम सर्टिफिकेट आहे का ते व्हेरीफाय केल्याशिवाय ते सर्टिफिकेट देत नाही. सो थर्ड इज EBC. सो व्हॉट हॅपन्स अबाउट द EBC? EBCच्या बाबतीत आता सध्याचा सिनेरिओ असा आहे, पूर्वीची स्कीम अशी होती की लोक EBC गव्हर्नमेंट आपल्याला द्यायचं. तर ज्यांना कुणाला चुकून EWS सर्टिफिकेट मिळालं नाहीये किंवा EWSचे पर्सेंटाईल थोडे कमी असले तर EWSचे मेरिट कधी कधी मिडल रेंजमध्ये थोडंसं जास्त लागतं. त्या केसमध्ये आपल्याला ओपन कॅटेगरीमध्येच राहायचंय किंवा मला EWSचं सर्टिफिकेट मिळू शकलं नाही सर्टन टाइममध्ये, तर मग मला फी अर्धी होणार की नाही, तर होऊ शकते. त्या केसमध्ये यू हॅव टू अप्लाय फॉर EBC इन द कॉलेज. मग कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर कॉलेज सुरू झाल्यावर EBC ला अप्लाय करायचं असतं. पण आता मॅक्सिमम कॉलेजेस, यू कॅन से 99% कॉलेजेस किंवा सगळीच कॉलेजेस 100% असं म्हणतात यू आर इलिजिबल फॉर EBC. तुम्ही EBC ला इलिजिबल आहेत. त्याच्या सगळ्या कंडिशन तुम्ही ओबे करतायत. म्हणजे एकाच घरात 3 लोकांना EBC देत नाही, तिसरं अपत्य असेल तर त्याला EBC मिळत नाही. या सगळ्या कंडिशन्स ओबे करत असाल, 8 लाखाच्या बिलो 8 lakh इन्कम सर्टिफिकेट आहे, देन इन दॅट केस त्या केसमध्ये तुम्हाला काय करतात, ते घेताना फी अर्धी घेतात. कारण तुमची EBC येणार आहे ती कॉलेजला पूर्वी यायची, ती आता तुमच्या अकाउंटवर येणार आहे. तर तुम्ही EBC तुमच्या अकाउंटवर आल्यानंतर ती कॉलेजला पुन्हा रिटर्न करायची, कारण कॉलेजने तुमच्याकडून पूर्ण फी न घेता अर्धीच फी घेतलेली आहे. तर ही सिस्टीम आता जवळजवळ सगळ्या कॉलेजेस फॉलो करतात EBC साठी. सो EBC, EWS आणि TFWS अशा 3 स्कीम्स आहेत, त्या ओपन वाले अप्लाय करू शकतात. सो दिस इज हॅलो अबाउट द डॉक्युमेंटेशन.
So any doubt for documentation process? Sir, EWS जे आहे ना, that is released by and issued by the government of Maharashtra. Correct ना, sir? Yeah. ते जे 50% सर्टिफिकेट आहे AWS सर्टिफिकेट ते महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने इश्यू केलेलं असलं पाहिजे. 50% tuition fees will be waived because of the presentation of EWS or production of EWS. EBC कोण इश्यू करतं? EBC सुद्धा गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र देतं, पण जे इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड सेक्शन ज्याला म्हणतो आपण, बरोबर. पण त्याच्यामध्ये काय, ज्यांना EWS सर्टिफिकेट मिळू शकलं नव्हतं काही कारणास्तव, ते स्टुडंट्स EBC ला अप्लाय करू शकतात. आणि ओपन कॅन्डिडेट, ऍक्च्युली ओपनचं मेरिट वेगळं असतं आणि EWSचं मेरिट वेगळं असतं. मग काही जणांना ओपनच्या मेरिटमध्ये जाऊनच आपल्याला ऍडमिशन घ्यायचं असेल, EWSचं मेरिट काही ठिकाणी जर जास्त लागतं असं त्यांच्या लक्षात आलं, तर ते काय करतात, EWS सर्टिफिकेट असलं तरी ते यूज न करता फॉर्म फिल करताना ओपन कॅटेगरी मध्ये फॉर्म फिल करतात, ओपन मध्ये ऍडमिशन मिळतात. मग ओपन मध्ये ऍडमिशन मिळाल्यानंतर कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर EBC ला अप्लाय करायचं, बिकॉज दॅट नीड ओनली बिलो 8 lakhs इन्कम सर्टिफिकेट. आणि अजून ज्या मी 1-2 कंडिशन सांगितल्या काही, त्या जर तुम्ही उभे करत असाल तर तुम्हाला EBC मिळून जाते. ओके सर, ओके, फाईन. सो एनी डाऊट फॉर एनी डॉक्युमेंटेशन प्रोसेस? मला वाटतं डॉक्युमेंटेशनचा पार्ट कम्प्लीट झालेला आहे. सो शॅल वी मूव्ह फॉर दी ऍडमिशन प्रोसेस? Hi sir, actually we have one question from our student. Sir, EBC ला OBC वाले पण अप्लाय करू शकतात का? हा, आता तुम्ही पहा, जर ओबीसी कॅन्डिडेट्स आहेत ते EBC ला का अप्लाय नाही करू शकत सांगतो. कारण EBC गव्हर्नमेंट काय म्हणतं, यू हॅव टू चूज आयदर वन ऑफ युअर, कुठलीही एक स्कीम तुम्ही हे करा. कारण OBC जी आहे त्यांना आपण 50% ट्युशन फी वेव केलेलीच आहे ऑलरेडी, कारण त्यांनी कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट व्हॅलिडिटी, नॉन क्रिमिलेअर प्रोड्यूस केल्यामुळं त्यांची ऍडमिशन फीज 50% आहे. तर राहिलेली पुन्हा एकदा त्यांनी एक स्कीम वापरली OBCची, तर त्यामुळे त्यांना EBC पुन्हा अप्लाय करता येत नाही. आणि जे OBC मध्ये अबोव क्रेमिलेअर आहेत, म्हणजे अबोव 8 लाख इन्कम सर्टिफिकेट आहे, त्यांना मात्र इकडचाही फायदा भेटत नाही OBC कॅटेगरीचा 50% फीजचा. आणि नंतर कारण त्यांचं इन्कम अबोव 8 लाख आहे, त्याच्यामुळे ते सुद्धा लोक परत OBCचे इकडे EBC ला किंवा कुठल्या याला अप्लाय करू शकत नाही, कारण ती 8 लाख इन्कम सर्टिफिकेटची कंपल्सरी आहे, ते 8 लाख इन्कमचं लिमिट. डाऊट क्लिअर झाला तुमचा? Yes sir, one more question. PCCA ला OBC चा फीचा बेनिफिट मिळेल का, असा क्वेश्चन आहे त्यांचा. whether we have to answer this. OBC ला सगळ्या कॉलेजेसमध्ये सगळे कट ऑफ प्रमाणे तुमचे नंबर लागले तर हे सगळे बेनिफिट्स प्रत्येक कॉलेजेसमध्ये तुम्हाला सगळ्यांना मिळणार आहेत. प्रायव्हेट कॉलेजेस, ऑल गव्हर्नमेंट कॉलेजेस. ओके, sure. Thank you sir. Any other doubts? So if no doubt, we will move towards the admission process information. Okay sir, we shall move forward. सो ऍडमिशन इन्फॉर्मेशन मतलब ऍडमिशन प्रोसेस जे आहे तिचं कसं आहे ते बेसिकली स्टार्ट करतो. फर्स्ट, ऍडमिशन प्रोसेस मध्ये, इन ऍडमिशन प्रोसेस द फर्स्ट विल बी द CET रिझल्ट. पहिला आपण CET रिझल्ट पासून प्रोसेस सगळी स्टार्ट करून घेऊया. फर्स्ट इज अ CET रिझल्ट. Once the CET result is declared, there will be a notification on a CET महासेल. ही जी वेबसाईट तुम्ही CETच्या ऍडमिशन साठी, CETच्या एक्झाम साठी यूज केली, तीच वेबसाईट इंजिनिअरिंग ऍडमिशन साठी कंटिन्यू यूज करायची आहे पुन्हा शेवटपर्यंत. सो या CET महासेल.org वेबसाईट वरती तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळणार आहे एका आठवड्याच्या आत. ज्या दिवशी तुमचा रिझल्ट लागेल, फॉर एक्झाम्पल आपण ऍज्युम करू, इफ द रिझल्ट इज ऑन द 1st of June ला लागला, तर त्या केसमध्ये पुढे एक आठवड्याच्या, अंदाजे एक आठवड्याच्या आतमध्ये नोटिफिकेशन निघतं. नोटिफिकेशन मीन्स व्हॉट, यू विल गेट ऑल द डेट्स. प्रत्येक गोष्टीसाठी किती टाइम दिलेला आहे त्या डेट्स सगळ्या येतात. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ नोटिफिकेशन. तर नोटिफिकेशन आलं म्हणजे तुम्हाला कळलं की इंजिनिअरिंग किंवा फार्मसीचा फॉर्म कुठल्या तारखेपासून कुठल्या तारखेपर्यंत भरायचा आहे. सो फर्स्ट यू शुड फिल द ऑनलाईन फॉर्म, अँड फॉर दॅट ऑनलाईन फॉर्म फिलिंग
ऍटलिस्ट मिनिमम कमीत कमी 10 ते 15 दिवस अप्रॉक्सिमेटली दिले जातात. सो यू डोंट नीड टू वरी की एकदम एकदम घाई वगैरे काही नसते. 15 दिवसाचा वेळ आपल्याला दिलेला आहे टू फिल द ऍडमिशन फॉर्म. आता हा जो ऑनलाईन अप्लायचा टप्पा झाल्यानंतर त्यामध्ये गेल्या वर्षी त्यांनी मॉडिफिकेशन केलं होतं प्रोसेसमध्ये. व्हॉट द प्रोसेस दे हॅव डन, की पूर्वी पहिले 7-8 दिवस अप्लाय करण्यासाठी द्यायचे आणि पुढचे परत 8 दिवस डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनसाठी द्यायचे. तर आता ही प्रोसेस त्यांनी जरा चेंज केलेली आहे गेल्या 1-2 वर्षामध्ये. तर ते ऑनलाईन अप्लाय केलं, समजा आपल्याला 5 जून पासून फॉर एक्झाम्पल सांगितलं की यू हॅव टू फिल द इंजिनिअरिंग ऍडमिशन फॉर्म्स. तर 5 जून पासून जर इंजिनिअरिंग ऍडमिशनचे फॉर्म भरायला सुरुवात केली तर 20 जून पर्यंत तुम्हाला डेट दिली, 5 जून पासून 20 जून पर्यंत. तर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनसाठी वेगळा पिरियड न ठेवता फ्रॉम 7 जून और 6 जून टू 22 जून और 21 जून पर्यंत तुम्हाला डॉक्युमेंट पण व्हेरीफाय करावे लागतात. सो तुम्ही ज्या वेळेस कॅटेगरी सिलेक्ट करता, आय एम ओबीसी कॅटेगरी, तर त्यावेळेस तुम्हाला कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट व्हॅलिडिटी, नॉन क्रिमी लेअर, किंवा एखाद्या एससी कॅटेगरी असेल तर कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट व्हॅलिडिटी आणि मागाशी सांगितलेले मी 5 डॉक्युमेंट, हे सगळे डॉक्युमेंट्स तिथं नेऊन प्रोड्यूस करून तुम्हाला याच्यामध्ये 2 पद्धती आहेत डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनच्या, ज्या गेल्या वर्षी त्यांनी यूज केलेल्या होत्या. आयदर यू हॅव टू गो विथ द ऑनलाईन व्हेरिफिकेशन और फिजिकल व्हेरिफिकेशन. तर ऑनलाईन व्हेरिफिकेशन मध्ये काय असतं की तुम्ही सगळे डॉक्युमेंट फक्त त्या वेबसाईटवर CET-Mahasel.org वेबसाईटवरती अपलोड करायचे तिथं स्वतःच्या लॉगिन मधून. आणि ते डॉक्युमेंट्स अपलोड केल्यानंतर प्रत्येक डॉक्युमेंटच्या समोर एक टिक बॉक्स असतो, तो ग्रीन झाला की तुम्हाला लक्षात येतं की आपले सगळे डॉक्युमेंट व्हेरीफाय झाले आणि ते कन्फर्म झालेत, कुठलीही क्वेरी आपल्याला आलेली नाही. Hello. हा हा सर. Sir, one of the students who is a participant here is asking 3 questions. Parth Sarode is the student of our college. His first question is, sir, EBC ला OBC वाले पण apply करू शकतात का? 3 questions. Please give this answer in 2 minutes, sir, so that we can wind up. EBC ला ओबीसी वाले अप्लाय करू शकत नाहीत, कारण ओबीसी ची ऑलरेडी त्यांनी 50% फीज माफी मिळवलेली आहे. सो दे कॅनॉट अप्लाय फॉर EBC. ओबीसी वाले EBC ला अप्लाय नाही करू शकत. Anyone can apply. Anyone means from 2. ओपन कॅटेगरी हु डझंट गॉट एनी स्कीम, दुसऱ्या कुठली तुम्हाला स्कीम भेटलेली नाहीये आणि कुठलाच बेनिफिट मिळाला नाही, तेच लोक फक्त एबीसी ला अप्लाय करू शकतात. ज्यांना 50% फीस माफी नाही झाली, पूर्ण फी माफी नाही झालेली किंवा कसलीच फी माफी झालेली नाही, ओनली दॅट कॅन्डिडेट, ओपन असो आणि बिलो 8 लाख इन्कम सर्टिफिकेट आहे म्हणून मग परत ओबीसी कॅन्डिडेट जर बिलो 8 लाख सर्टिफिकेट असेल त्याच्याकडे तर मग तो अप्लाय करू शकतो. बिलो 8 लाख इन्कम सर्टिफिकेट असेल आणि त्याला पूर्ण फी भरावी लागत असेल कॉलेजमध्ये तरच एबीसी अप्लाय करतायत. हाफ फी भरणाऱ्यांना ते अप्लाय करता येत नाही. ओके. His second question is, आणि सर PCCOE ला ओबीसीच्या फीचा बेनिफिट भेटेल का? हा, जस्ट नाव आय हॅव टोल्ड की प्रत्येक प्रायव्हेट कॉलेजेस याच्यामध्ये पहा, आता 2 प्रकार तुम्ही इंजिनिअरिंग कॉलेजेसचे 3 मुख्य प्रकार पडतात. फर्स्ट इज गव्हर्नमेंट एडेड, फर्स्ट टाइप. सेकंड इज प्रायव्हेट इंजिनिअरिंग कॉलेजेस ॲफिलिएटेड टू दी युनिव्हर्सिटी, स्टेट युनिव्हर्सिटी ज्याला म्हणतात, म्हणजे पुणे विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ, अशा जे विद्यापीठ आहेत त्यांना अटॅच असणारी प्रायव्हेट इंजिनिअरिंग कॉलेजेस. आणि तिसरा प्रकार जो आहे प्रायव्हेट अँड डीम युनिव्हर्सिटीज, ज्याच्यामध्ये प्रायव्हेट आणि डीम युनिव्हर्सिटीज मध्ये तिसरा जो प्रकार आहे, इथे फक्त तुम्हाला कुठल्याही प्रकारच्या फी कन्सेशन्स मिळत नाहीत प्रायव्हेट अँड डीम युनिव्हर्सिटीज. तर आपण खात्री करून घ्यायची, कारण सेम नावाने बऱ्याचशा ठिकाणी कॉलेजेस चालतात, तर लोक कन्फ्यूज असतात की आपल्याला या स्कीम्सचा फायदा होईल की नाही. तर पहिल्या 2 प्रकारमध्ये गव्हर्नमेंट एडेड अँड ऑल युनिव्हर्सिटी ॲफिलिएटेड कॉलेजेस मध्ये तुम्हाला हे सगळे बेनिफिट्स मिळतात कॅटेगरीचे. 50% फी, ट्युशन फी 0 वगैरे, हे सगळे फी बेनिफिट्स यू विल गेट इन ऑल प्रायव्हेट कॉलेजेस ऑल्सो ॲफिलिएटेड टू एनी युनिव्हर्सिटी, स्टेट युनिव्हर्सिटी. फक्त प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी मध्ये हे भेटत नाहीत. Third question, thank you, sir. Third question, I do not understand. Spot round ला लागल तरी भेटेल का? Something is asking. हा, स्पॉट राऊंडचा हा कन्सेप्ट आहे तो वेगळा आहे. स्पॉट राऊंड म्हणजे काय? सो वन्स द ऑल ऍडमिशन प्रोसेस इज ओव्हर, व्हॉट एव्हर द व्हॅकंट सीट्स आर देअर. काय होतं, मेडिकलला काही स्टुडंट जातात किंवा दुसरी कुठे फार्मसीला एखादा विद्यार्थ्याने ऍडमिशन घेतलं, तर त्यांनी तो पूर्ण प्रोसेसमध्ये असतो, त्याचा नंबरही लागलेला असतो, पण तो कॉलेजमध्ये येऊन ऍडमिशन प्रोसेस कम्प्लीट करत नाही.
So that seat remains vacant. So as per the government rule, आपल्याला ती vacant seat जी आहे त्या पर्टिक्युलर कॅटेगरीचं मेरिट पाहून ती त्या पद्धतीने द्यावी लागते, त्याला स्पॉट राउंड्स म्हणतात. Okay, fine. Yeah. And his last question again, he's asking, thank you, Parth, for your multiple questions. स्पॉट राउंडला फी कमी होते का ओबीसी साठी? नाही. व्हॉट इज द ड्रॉबॅक ऑफ स्पॉट राउंड, की कधी कधी स्पॉट राउंडला असं होतं की पूर्णच्या पूर्ण फी तुम्हाला भरावी लागते, कारण जर ती ओपनची जागा असेल आणि तुम्ही ओबीसी कॅन्डिडेट असाल तर तुम्हाला त्या जागेमध्ये स्पॉट राउंड मध्ये ऍडमिशन मिळालं तर तुम्हाला पूर्ण फीज पेड करावी लागतात उलट स्पॉट राउंड मध्ये. आणि काही ठिकाणी असं आहे की ओबीसीची जागा असेल, ओबीसीच्या कॅन्डिडेटला ती स्पॉट राउंड मध्ये मिळाली तर त्या केसेसमध्ये डॉक्युमेंटेशन प्रोसेस व्यवस्थित केली गेली तर बेनिफिट्स मिळू शकतो. गॅरंटेड नाही पण तो मिळू शकतो. फाइन इट फाइन, डिपेंड्स थैंक ऑन द यू. इन्स्टिट्यूट. ते इन्स्टिट्यूट कशा पद्धतीने त्या केसला हँडल करते. Yes, sir. Yes, sir. So hope the questions arising during discussion has been clarified by Shri Tushar sir, and most of especially regarding the engineering procedure documentations, sir has clear all the doubts and clear documentations procedure also. So hope most of the students got the clear idea about the collection of certificates before the admission procedure. These are the very important difference between EBC, EWS, OBC, Open, SC, ST, NTVJ. These specific categories require what kind of documentations are as clarified and what kind of benefits they get during the admissions in case of tuition fees, development fees, whatever the nature of the fees. So all this concept has been cleared. So thank you very much, sir, for your clear concept regarding admission procedure and documentation. Hope if you permit, next time we can go for the pharmacy admissions documentation because of the time concern today. Actually, the admission documentation process is exactly same for the engineering and pharmacy. Okay, fine, fine. So fine, absolutely good. 2-in-1. So I would like to express my thanks on behalf of entire staff members and students of 12th standard and those who are aspirant for getting admission after 12th standard result. So thank you so much, sir, and hope in a regular interval you can just express your views, your thoughts, your ideas and concept regarding the eligibility criteria. All the policies amended by or made by, laid down by the legislative and government of India, government of Maharashtra, that we can reach to the parents and students